ओम शांति 13 एप्रिल 2025 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 31 डिसेम्बर 2004 मुरलीर सारांश यही वर्षर आरंभरू बेहदर वैराग्य वृत्ति को जागृत कर। यह ही हेउछि मुक्तिधामर द्वार खोलिबार चाबिकाठी। यही वर्षर आरंभरू बेहदर वैराग्य वृत्ति को जागृत कर। यह ही हेउछि मुक्तिधामर द्वार खोलिबार चाबिकाठी। आज नवजुगर रचयिता बापदादा निजर पिलामानक सहित नववर्ष पालन करिबा पई परमात्मा मिलन करिबा पई पिलामानकर स्नेहरे टाणी होई निजर दूर देशरू साकार लोक को मिलन करिबा पई आसिछंती। दुनिया रे तो नववर्षर अभिनंदन परस्पर को बहुत देइथांती, किंतु बाप दादा तुम पिला मानकु नवजुगर एवं नववर्षर अभिनंदन देउछंती। तेबे नूतन वर्ष को तो गोटिए दिन पालन करिब, किंतु नूतन जुग को तो तुमे माने सारा संगम जुग ही पालन करी चलीछ। तुमे समस्ते मध्य परमात्मा स्नेहर आकर्षण रे टाणी होई एठारे पहुँची जाइछ। पुणी भी सबुठारु दूर देशरू आसिबा बाला किए कौन डबल विदेशी माने? से माने तो पुणी भी यही साकार देश भितरे ही अछंती, किंतु दूरदेशी बाप दादा केते दूर देशरू आसिछंती। कौन यार हिसाब बाहर करि पारिबो? केते माइलरू आसिछंती? तेबे दूरदेशी बाप दादा चारिआडर पिलामानकु चाहे डायमंड हल रे बाप दादा सम्मुखरे बसी थांतु, चाहे मधुबन रे बसी थांतु, चाहे ज्ञान सरोवर रे बसी थांतु, गैलरी रे बसी थांतु, किंतु तुम मानक सहित जो माने भी देश विदेश रे दूर रे बसी मध्य मिलन करुछंती बाप दादा देखुछंती। समस्ते केते स्नेहर सहित दूर रे रही देखुछंती मध्य एवं शुणुछंती मध्य। तेणु चारिआडर पिला मानकु नवजुग एवं नववर्षर पद्मगुण अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। नवजुग तो पिला मानकर नयन सम्मुखरे अछि ना? बास आज संगम जुगरे अछु, काली को निजर नुआ जुगरे राज्य अधिकारी होई राज्य करिबो। एतिकी निकटरे अनुभव हेउछि त? आज एवं काली रही तो कथा ना? गत काली थिला आसंता काली को पुणी हेब। निजर नवजुगरा सुवर्ण जुगरा स्वर्णिम पोशाक सम्मुखरे देखा जाउछि त? ताहा केते सुंदर अटे, स्पष्ट देखा जाउछि ना? आज साधारण ड्रेस रे अछु, काली को नुआ जुगर सुंदर ड्रेस रे चमकुथिबार देखा जाउथिबो। नुआ वर्ष रे तो गोटिए दिन पाई परस्पर को उपहार देई थांती, किंतु नवजुगर रचयिता बाप दादा तो तुम समस्त को सुवर्ण जुगर उपहार देइछंती, जाहाकि अनेक जन्म पर्यंत साथी रे रहिबो। यह कौनसी विनाशी उपहार नुहे। बाबा तुम मान को अविनाशी उपहार देई देइछंती। यह तो मने अछि ना? भूली तो जाइना ना? तेबे गोटिए सेकेंड भितरे मध्य सेठाकु जिबा आसिबा करि पारिबो। एबे एबे संगम जुगरे अछ, एबे एबे निजर सुवर्ण दुनिया रे पहुँची जाउछ ना? डेरी लागुछि? निजर राज्य तो स्मृति रे आसी जाउछि ना? आजिर दिन को विदायर दिन मध्य कुहा जाउछि एवं राति 12टा परे बधाई अर्थात अभिनंदन देवार दिन मध्य कुहाजिबो। तेबे विदायर दिन रे तुमे माने वर्ष को विदाय देवा सहित आउ काहाकू विदाय देल? चेक करिछ? सबुदिन पाई विदाय देइछ ना अल्प समय पाई विदाय देइछ? बाप दादा तो पूर्वर मध्य कहिछंती जे समयर बेग तीव्र गति रे बढ़ी चलीछि। तेबे तुमे माने निजर सारा वर्षर फलाफल को चेक करिछ जे मोर पुरुषार्थर बेग तीव्र अछि त? ना केबे किपरि अछि?
ତେବେ ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ଏବେ ବିଶେଷ କରି ନିଜର ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ସେହି ଦୁଇଟି ସ୍ୱରୂପ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର ଭାବନା ଏବଂ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୃତ୍ତି ରଖିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହେବା। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନେ ତ ବିଲକୁଲ ଶକ୍ତିହୀନ, ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ତୁମ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ଟିକିଏ ସୁଖ ଦେଇଦିଅ, ଟିକିଏ ଶାନ୍ତି ଦେଇଦିଅ, ଖୁସି ଦେଇଦିଅ, ସାହସ ଦେଇଦିଅ। ତେବେ ବାବା ତ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଶୁଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ ପୂଜ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? ସେମାନେ ମାଗି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ତେବେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ କିଛି ଆଞ୍ଜୁଳିତ ଦେଇଦିଅ। ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି, ମାଷ୍ଟର ଦାତା କରି, ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ କରି ଏହି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏତେ ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ହେବ ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ତ ଯିବାକୁ ହେବ ନା। ତେଣୁ ହେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା, ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା, ଚାହେଁ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରାଅ। ବାବା ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଦିଅ, ମୁକ୍ତି ଦିଅ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିବା ସେବାର ହିସାବ ବାହାର କର। ଚାହେଁ ମେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛ, ଚାହେଁ କୌଣସି ସମ୍ମିଳନୀ ଆଦି କରିଛ, ଚାହେଁ ଭାରତରେ ବା ବିଦେଶରେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆତ୍ମାକୁ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ବତାଇଛ? କେବଳ ଭାରତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ ନା ବିଦେଶରେ ଯେଉଁ 5ଟି ମହାଦ୍ୱୀପ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବି ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସବୁ ଖୋଲୁଛ, ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ ନା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟ? ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ହାତ ବା ଡାହାଣ ହାତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ବି ଯଦି କିଛି ଦିଆଯାଏ ତେବେ କେଉଁଥିରେ ଦେଇଥାନ୍ତି? ହାତ ଦ୍ୱାରା ଦେଇଥାନ୍ତି ନା। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ତ ତୁମେମାନେ ଭୁଜା ଅଟ ନା। ତେବେ ବାପଦାଦା ନିଜର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶେଷ ସହଯୋଗୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଛ? କେତେ ପ୍ରତିଶତ ହେବ? ଶୁଣାଅ, ହିସାବ ବାହାର କର। ପାଣ୍ଡବମାନେ ହିସାବ ବାହାର କରିବାରେ ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ସେବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷାର୍ଥକୁ ତୀବ୍ର କର। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି କଥାକୁ ଚେକ୍ କର, ଯାହାକୁ କୁହାଯିବ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ। ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରଥମେ ଚେକ୍ କର ଯେ ମୋ ଭିତରେ ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଅଛି ତ? କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଜକୀୟ ରୂପର ମୁଁ ପଣିଆ ନାହିଁ ତ? ମୋର ପଣିଆ ନାହିଁ ତ? ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଟେ, ମୋଟା ରୂପରେ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମୁଁ ପଣିଆ ଏବଂ ମୋର ପଣିଆ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ରାଜକୀୟ ଅଟେ। ତାର ଭାଷା କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏହିଭଳି ତ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଏଭଳି ତ ଚାଲି ଆସିଛି, ଏହିଭଳି ହିଁ ହେବାର ଅଛି। ଚାଲୁଛୁ ତ, ଦେଖୁଛୁ ତ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ହେଲା ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥାରେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ଚାହେଁ ସେବାରେ, ଚାହେଁ ସ୍ଥିତିରେ, ଚାହେଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମର ଚେହେରା ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ନିମିତ୍ତ ଭାବଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ଥିବ, ତାହା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ଭାବନା। ନିମିତ୍ତ ଭାବ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଭାବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରିବା। ତେବେ ଏହି 3ଟି କଥା ତ ଶୁଣିଲ, ନିମିତ୍ତ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ। ଚତୁର୍ଥରେ ହେଲା ନିର୍ବାଣ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଅ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। କାହିଁକି ନା ନିଜେ ଯଦି ନିର୍ବାଣ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ,
ତେବେ ଯାଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କର ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଚାରୋଟି କଥା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନରେ ରହିବା ଅର୍ଥ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହେବା। ତେବେ ଯାଇ ବାପଦାଦା କହିବେ, ବାହା ବାହା ପିଲାମାନେ, ବାହା ବାହା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବ ବାହା, ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ ବାହା ବାହା ଡ୍ରାମା, ବାହା ବାହା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ବାହା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛ? ଜାଣିଛ କେବେ ବାହା କହୁଛ, ତେବେ ହ୍ୱାଇ ଅର୍ଥାତ୍ କାହିଁକି କହୁଛ? ବାହା କହିବା ବଦଳରେ ହ୍ୱାଇ କହୁଛ ଏବଂ ହ୍ୱାଇ ପୁଣି ହାଇ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇ କୁହ ନାହିଁ, ବାହା କୁହ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ହ୍ୱାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବାହା। କେବେ ହ୍ୱାଇ କରୁନାହ ତ? ଭୁଲରେ ଆସିଯାଉଛି। କ'ଣ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱାଇ କହୁଛି କି? କେବେ କେବେ କହିଦେଉଛ କି? ଯେଉଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କେବେ ବି ହ୍ୱାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ବାହା ବାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି କ'ଣ କହୁଛ? କିଏ ତୁମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି? ସଂସ୍କାର, ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ତୁମକୁ ହ୍ୱାଇ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାହା ବାହା କୁହ, ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱାଇ କୁହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିବ? ବାହା ବାହା କରିବ ତ? ନା କେବେ କେବେ ହ୍ୱାଇ କହିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେବା? ହ୍ୱାଇ ଆଦୌ ଭଲ ନୁହେଁ। ପେଟ ଭିତରେ ଯେପରି ବାୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଗଲେ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି ନା, ସେହିପରି ହ୍ୱାଇ ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଅଟେ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଇ କର ନାହିଁ। ବାହା ବାହା କରିବା କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ କୁହ, ବାହା ବାହା ବାହା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଦୂର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବାପଦାଦା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାହା ବାହା କରୁଛ ନା ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱାଇ କରୁଛ? ଏବେ ତ ବିଦାୟର ଦିନ ଅଟେ ନା? ଆଜି ଏହି ବର୍ଷର ବିଦାୟର ଶେଷ ଦିନ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ କର, କେବେ ବି ହ୍ୱାଇ କହିବୁ ନାହିଁ କି ଭାବିବୁ ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, କେବଳ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବୁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ଲେଖି ଦେଖ କେତେ ତେଢ଼ାମେଢ଼ା ଅଟେ ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇବା କେତେ ସହଜ। ବାସ୍, ନିଜର ନୟନରେ ଏକମାତ୍ର ବିନ୍ଦୁ ରୂପୀ ବାବାଙ୍କୁ ସମାହିତ କରିନିଅ। ନୟନରେ ଯେପରି ଦେଖିବାର ବିନ୍ଦୁ ସମାହିତ ଅଟେ ନା, ସେହିପରି ସର୍ବଦା ନୟନରେ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ସମାହିତ କରିନିଅ। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଯାଉଛି ନା? ନା ନୟନରେ ଫିଟ୍ ହେଉନାହିଁ? ତଳ ଉପର ହୋଇଯାଉଛି କି? ତେବେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜି କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେବ? ହ୍ୱାଇକୁ ତ? କେବେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ନ ଆସେ। ଏହା କିପରି ହେବ? ଏଭଳି କ'ଣ ହୁଏ କି? ହେବା ତ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ହେଉଛି? ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ବାସ୍ ବାବା ଏବଂ ମୁଁ। କେତେକ ପିଲା କହୁଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ତ ଚାଲୁଛି ନା? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ବହୁତ ରମଣୀକ କଥା ସବୁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ନା? ତେଣୁ ରୁହ ରିହାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବା ସମୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦୁନିଆରେ ଯାହା ବି ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଚାଲିବାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ତ ଉଡ଼ିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଚାଲିବାର କଥାଗୁଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁଛ? ଉଡ଼ ଏବଂ ଉଡ଼ାଅ। ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭକାମନା ଏଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ, ଯାହାକି ମଝିରେ ଯଦି କେବଳ ହାୟ ଶବ୍ଦ ନ ଆସିବ, ତେବେ ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହାକି ଯେକୌଣସି ଅଶୁଭ ଭାବନାବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଭାବନାବାଲା କରାଇ ଦେଇପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଲା, ଯଦି ବଦଳାଇ ନ ପାରିବ, ତେବେ ବି ତୁମର ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଯଦି ଅବିନାଶୀ ଅଟେ,
କେବେ କେବେ ବାଲା ନୁହେଁ, ତେବେ ତୁମ ଉପରେ କାହାର ଅଶୁଭ ଭାବନାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ, ଏହା କାହିଁକି ହେଉଛି, ଏହା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, କିପରି ଚାଲିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ଭାବନାର ଶକ୍ତି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ନଚେତ ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ଭିତରେ ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ମନେ ପକାଅ, ବାପଦାଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଚାହେଁ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ବା ପାପୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲ, ବା ସାଧାରଣ ହୋଇ ଆସିଥିଲ, ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନୋବୃତ୍ତି ବାଲା ବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବନା ବାଲା ଆସିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ ନା? ତୁମେ ମୋର ଅଟ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଟ, ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ଅଟ। ଏହିଭଳି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଥିଲେ ନା? ଏହି ଆଧାରରେ ତ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛ ନା? ବାବା କ'ଣ କହିଥିଲେ? ହେ ପାପୀ ଆତ୍ମା ମାନେ, ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛ? ଶୁଭ ଭାବନା ରଖିଥିଲେ ନା? ତୁମେମାନେ ମୋର ସନ୍ତାନ, ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସନ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିଥିଲେ, ତେଣୁ ତୁମର ହୃଦୟ କ'ଣ କହିଲା? ମେରା ବାବା। ବାବା କ'ଣ କହିଲେ? ମେରେ ବଚେ। ଏହିଭଳି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୁଭ ଭାବନା ଶୁଭକାମନା ରଖିବ, ତେବେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ମୋର କଳ୍ପ ପୂର୍ବର ମିଠା ଭାଇ ବା ମୋର ଗେହ୍ଲା ଭଉଣୀ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ନା? ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି କରି ଦେଖାଅ। କେବଳ ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ହାତ ଉଠାଇବା ତ ବହୁତ ସହଜ, ତେଣୁ ମନର ହାତ ଉଠାଅ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ କାମ ବାକି ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଦୟା ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳନ ହରାଇ ଦେଲାଣି। ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦୟା ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଲାଗୁନାହିଁ? କେବଳ ଖବର ଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛ। ବାସ୍ ଏତିକି। ଆତ୍ମା ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପାଇବାରୁ ତ ବଞ୍ଚିତ ରହିଗଲେ ନା? ତେଣୁ ଏବେ ତ ଦାତା ହୁଅ, ଦୟାଳୁ ହୁଅ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହେବ ଏବଂ ଦୟା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯଦି ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜ ଭିତରେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ। ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦେହର ସ୍ମୃତି ବା ଦେହ ଅଭିମାନର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର କମି ଅଟେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ବିନାଶୀ କଥା ସବୁ ତୁମର ସ୍ମୃତିକୁ ଟଳମଳ କରିଦେଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି କମ୍ ଅଛି ଏବଂ ମୋହ ରହିଛି। ବୈରାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ମୋହ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈରାଗୀ ହୋଇଯିବ, ବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୈରାଗୀ, ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ବେହଦର ବୈରାଗୀ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେବାରେ, ସବୁଥିରେ ବେହଦର ବୈରାଗୀ, ତେବେ ଯାଇ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବ। ଏବେ ତ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମୁକ୍ତିଧାମର ଫାଟକ ଖୋଲିବାର ନିମିତ୍ତ ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ ନା? ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ ଅଟ ନା? ତେଣୁ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଫାଟକ ଖୋଲିବାର ଚାବିକାଠି। ଏବେ ତ ଚାବି ଲାଗିନାହିଁ, ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଗଲାଣି। ମାୟା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଦାୟ ନେବାର ଦିନ ଗଣୁଛି। ଏବେ କୁହ, ହେ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିବାନ ଆତ୍ମାମାନେ, କୁହ କ'ଣ କରିବ? ଏହି ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା ତ କରିବ ନା? ନୂଆ ବର୍ଷରେ କିଛି ନା କିଛି ନବୀନତା ତ କରିବ ନା? ଯେହେତୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି କହୁଛ, ତେଣୁ କିଛି ତ ନବୀନତା କରିବା ଦରକାର ନା? ତେଣୁ ଏବେ ବେହଦର ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ଏବଂ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାର ଚାବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରଥମେ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ ନା?
ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ତ କଥା ଦେଇଛ ନା, ସାଥିରେ ଯିବୁ, ସାଥିରେ ଆସିବୁ, ସାଥିରେ ରାଜ୍ୟ କରିବୁ, ସାଥୀ ହୋଇ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କର। କ'ଣ ଏହି ବର୍ଷ କରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦରକାର? ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହି ବର୍ଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ବାରମ୍ବାର କରିବୁ, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ତାହା ହେଲେ ତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିବାଲା ତୁମକୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥକିଗଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ଟିଚରମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିବାଲା ଶକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ଅଧା ହାତ ଉଠାଅ ନାହିଁ। ଯଦି ଅଧା ହାତ ଉଠାଇବ ତେବେ କୁହାଯିବ ଅଧା କରିବ। ତେଣୁ ଲମ୍ବା ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖ କିଏ ଉଠାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ସିନ୍ଧି ଗ୍ରୁପବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଚମତ୍କାର, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବ। ତେବେ ତ ଡବଲ ଅଭିନନ୍ଦନ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ ଦେଇ ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ଦେଇ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ସଭା ଭିତରେ କିଏ ଜଣେ ଶବ୍ଦ କରିଲା, ସମସ୍ତେ ବସିଯାଅ। କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ଯାହା ବି ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଅ। କ'ଣ ଲଗାଇ ପାରିବ ତ? ବାସ୍, ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତର। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର, ବାବା ମୋର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଚାରିଆଡ଼ର ସମସ୍ତ ନୂଆ ଯୁଗର ମାଲିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଚାରିଆଡ଼ର ନୂତନ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ଉଡ଼ି ଚାଲ ଏବଂ ଉଡ଼ାଇ ଚାଲ। ଏହିଭଳି ଉଡ଼ିବାର କଳାବାଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ନିଜର ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟମାଳାର ଦାନା ହେଉଥିବା ବିଜୟୀ ରତ୍ନମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ନୂତନ ବର୍ଷ ଏବଂ ନୂତନ ଯୁଗର ଆଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ପଦମଗୁଣା ଥାଳି ଭରି ଭରି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଗୋଟିଏ ହାତର ତାଳି ବଜାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆଜିର ବରଦାନ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏକରସ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏକରସ ସ୍ଥିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସର୍ବସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଡିଟେଲ୍ସ। ଯେଉଁଠି ଏକାଗ୍ରତା ରହିଛି ସେଠାରେ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ଏକରସ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏକାଗ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳ୍ପ, ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମର ବ୍ୟର୍ଥପଣିଆ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମର୍ଥପଣିଆ ଆସିଯାଏ। ତେବେ ଏକାଗ୍ରତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟିଏ ହିଁ ସମର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପରେ ସ୍ଥିତ ରହିବା। ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ସଦୃଶ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ସାରା ବୃକ୍ଷରୂପୀ ବିସ୍ତାର ସମାହିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ତେବେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ ସଂକଳ୍ପ, ସବୁ ବାଣୀ ଏବଂ କର୍ମ ସହଜରେ ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଏକାନ୍ତବାସୀ ହୁଅ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଗୋଟିଏ ଥର କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ ଉପରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଗୋଟିଏ ଥର କରିଥିବା ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଗ ଉପରେ ଦାଗ ଲଗାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥାରେ ବିନ୍ଦୁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା। କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୂପର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଶରୀର ଉଭୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ଅଟନ୍ତି, ସେହିପରି ତୁମେ ଏବଂ ବାବା ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୁହ। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖ, ମେରା ବାବା। ନିଜର ମସ୍ତକରେ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗରେ ରହିବାର ତିଳକ ଲଗାଅ। ଯିଏ ସୁହାଗ ହୋଇଥାଏ, ସାଥିରେ ରହିଥାଏ, ତାକୁ କେବେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ସାଥୀକୁ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରଖ। ଯଦି ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ତେବେ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ତେଣୁ ସାଥିରେ ରହିବାର ଅଛି ଏବଂ ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ସାଥିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଏହିଭଳି ଅନୁଭବ କରିବାର ଅଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।